कैप्टन साहब वालों जिथे लारियां जारी की गई सी औरतों वास्ते सेवा मुहैया करवाई गई है, पर किते ना किते चिंता का विषय बनया होया है, क्योंकि एक पासे जिहड़ा करोना वायरस का डर है, दूजे पासे लोग भीड़ के रूप दे विच उन्हां दे उपर चढ़ के जा रहे हैं। तो साडी पंजाब की बदकिस्मती है। 1947 तो लैके मौजूदा चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह तक कोई एक चीफ मिनिस्टर इस किस्म का नहीं होया जिहड़ा करप्ट ना हो, परिवारवादी ना होवे, जिसने पंजाब का हित छाती ठोक के कहा होवे भी आ पंजाब के हित की गल है। 7 वारी वो मैंबर पार्लीमेंट रही है, उसने एक भी पत्ता नहीं लिया सरकार को, वो तनख्वाह नहीं लैंदी, वो अपने छोटे जे जिहड़ा उहदा मतलब इनहेरिटेड हाउस आ किसी गली महल्ले दे छोटा जिहा 2 कमरे का घर आ उस दे विच। डॉक्टर साहब एक चिंता का विषय है, जदों असीं लीडरशिप की जां रासी पार्टियां की गल करते हैं तो मैं समझदा है कि जिहड़ी इस समय दे विच जां पुरातन समय दे विच कोई चंगी लीडरशिप अगे नहीं आ। अरबां खरबां रुपया उन्होंने लुटिया पंजाब का, किसी ने ना प्रताप सिंह कैरो ने कसर छड्डी है, ना दरबारा सिंह ने कसर छड्डी है, ना अमरिंदर सिंह ने छड्डी है, बादल का तो कहना ही की है। पंजाबी विरासत USA चैनल के नाल जुड़े हो मैं रजिंदर सिंह सबरा ਵੱਖ-ਵੱਖ विषयों के उपर गलबात करते हैं। मौजूदा समय दे विच जिथे फार्मर एजीटेशन दिल्ली दीयां सरहदां दे उपर पूरे भारत दे विच वड्डे पद्धर दे उपर चल रहा है, उत्थे ही कुछ रवायती पार्टियां दे ਜਿਹੜੇ नेता ने उन्हां दे वल्लों ਵੱਖ-ਵੱਖ टिप्पणियां कीतियां जांदियां ने। इसे विषय के उपर गलबात करते हैं, साडे नाल डॉक्टर गुरदर्शन सिंह ढिल्लों ने जुड़े, उन्होंने नाल गलबात करते हैं। डॉक्टर साहब पहलू स्वागत है जी। हाँ जी, मेहरबानी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह, थोनों भी थोड़े ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ भी। डॉक्टर साहब जे मौजूदा समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਦਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਉਹ ਗਦਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਯੂਪੀ ਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ, ਉਹ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਕੀ ਆ, 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਦੂਸਰਾ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਉਸ ਨੂੰ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ मतलब जिस तरीके नाल ऑलरेडी हो रही है उस तरीके नाल लागू रहन देना, FCI नूं कायम रखना, डायरैक्ट जिहड़ी इनडायरैक्ट पेमेंट आ जिहड़ी वो किसानां नूं मिलनी चाहिदी है आड़तियां दे राहें, आड़तियां दा भी जिहड़ा इंस्टीट्यूशन आ वो भी रहना चाहिए, मंडियां दा इंस्टीट्यूशन भी रहना चाहिए। हाँ जी। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵਕਤ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀਆਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀਆਂ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਸਾ ਕੀ ਤੰਤਰ ਸੀਗਾ? ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀ 5 ਵਾਰੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਾਰ ਹੀ ਆਇਆ, ਔਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਧੀਆਂ, ਜੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲਾਓਗੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਧੀਆਂ। तो किसान दे लई कोई बंदा भी इस वेले नहीं जिहड़ा सही ढंग दे नाल उस दे नाल हमदर्दी रखदा होवे। तां हुण जिहड़े किसान लीडर हैगे आ वो 1 या 2 नहीं 30-40 वो लीडर आ, और वो जिन्ना भी लीडर वड्डे होणगे जिड्डा वड्डा उन्हां दा आकार होएगा उस दे विच बेईमानी दी गुंजाइश बहुत घट आ। जिस तरीके दे नाल धर्म युद्ध मोर्चे दा डिकटेटर जिहड़ा सी हरचंद सिंह लौंगोवाल वो कला सी, वो डिकटेटर उसनूं बना दिता, और उसने सब तो वड्डी बेईमानी की राजीव लौंगोवाल अकॉर्ड दे विच जी। जिस चीज़ के उत्ते धर्म युद्ध मोर्चा चलिया सी उस चीज़ नूं आप लिख के देता राजीव लौंगोवाल अकॉर्ड की 9वीं मादा भी असी SYL पट के देवांगे। तो उस तो बेहतर है कि कलैक्टिव लीडरशिप होवे जिहड़ी इस वेले किसानां दी है, जिस दे विच बहुत सिंसीयर बंदे भी आ। हुण मैनूं नहीं पता बीबी हरसिमरत कौर किन्हां नूं बेईमान कह रही है,
ਜੇ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਬੇਈਮਾਨ? ਦੀਪ ਔਰ ਉਹ ਲੱਖੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਦੀਪ ਆ ਜਾਂ ਲੱਖਾ ਆ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਆ ਸਾਡੀ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਨਾ ਮੈਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਕੋਈ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੱਚੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਝੂਠੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਕਤ ਆ ਕੇ ਦੱਸੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਬਾਹਰ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਬਗੈਰ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਣੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵਾਜਬ ਆ। ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸਲੀਅਤ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਕੌਰਡ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਿਟਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਈਓ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਕੌਣ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ, ਕਿਹਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲੀਆਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣੇ ਕਿਹਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲੀਆਂ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਰਫੇਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਵਾਜਿਬ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਏਗਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪ ਹੁਦਰੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਠਾ ਆਪ ਹੁਦਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੇਖੋ, ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਸ ਦੇ ਸਵਾਰਥ ਨਾਲ ਬੰਨੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਤੋ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਈ ਗੱਲ ਕਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਬੇਮਤਲਬਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸਵਾਰਥੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਹਟਵਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਵਾ, ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਲਾਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਭੀੜ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਆ, ਉਹ ਸਵਾਰਥੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜਾਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਸਵਾਰ ਸਕੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ, 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਤ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੇ 7 ਵਾਰੀ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਹੀ ਹੈ,
ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਹੈਰੀਟਡ ਹਾਊਸ ਆ ਕਿਸੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ 'ਚ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ 2 ਕਮਰੇ ਦਾ ਘਰ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੈਂਦੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਚਾਹ ਪੀਂਦੀ ਆ। ਸਾਦਾ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆ। ਚੱਪਲ, ਹਵਾਈ ਚੱਪਲ ਪਾਉਂਦੀ ਆ ਔਰ ਸਿੱਧੀ ਸਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਸਤੀ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਆ 300-400 ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਹ ਪਾਉਂਦੀ। ਤੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਆ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਕਸਰ ਛੱਡੀ ਆ, ਨਾ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਸਰ ਛੱਡੀ ਆ, ਨਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਛੱਡੀ ਆ। ਬਾਦਲ ਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ 4-5 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਆ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ ਉਸਨੇ ਦੱਬੀਆਂ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਦੱਬੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸੀ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀ ਔਰ 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79, 80 ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰ ਵਿਧਾਨਕ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਕੇਸ ਵਿਡਰਾ ਕਰਕੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਤਕ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੁੱਟ ਲੇ ਕੁੱਟ ਲੇ। ਇੱਕੋ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੈਰੋਂ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟੋ ਅਤੇ ਕੁੱਟੋ। ਸੋ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਬੀਬੀ ਰਾਮ ਕੌਰ 65 ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਸੀ। ਤੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਲੇ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਰਿਕਸ਼ਾ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਕਹਾਣੀ? ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਆਇਆ? ਕਿਹੜਾ ਸਾਧਨ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਸੈਰਿਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੜ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵਿਚਾਰੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਿਹੱਥੀ ਔਰਤ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵਿਚਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਆ? ਉਹਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਉਹਦੀ ਸਵੱਛਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਾਰ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੜੇਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਦਿੱਤੇ ਆ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ 1947 ਜਾਂ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੀਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਰ, ਇੱਕ ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਲਿੰਗੁਆ ਫਰੈਂਕਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿਰਦਾਰ ਆ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਬੇਈਮਾਨੀ ਆ, ਝੂਠ, ਪਖੰਡ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ, ਠੱਗੀਆਂ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਪਰਿਵਾਰਵਾਦੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਕੈਰੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਕਦੇ 5 ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ? ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲਈ 5, 10, 20, 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤਾ? ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਦੱਸੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਬਾਈ? ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਆਮ ਬੰਦਾ ਭਿਖਾਰੀ ਚੰਗਾ। ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਐਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬਾਦਲ ਚੰਗਾ, ਨਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਚੰਗਾ, ਨਾ ਦਰਬਾਰਾ ਚੰਗਾ, ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਰ ਚੰਗਾ, ਨਾ ਕੈਰੋਂ ਚੰਗਾ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤੇ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡੀ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੈਸਾ ਬਹਾ ਰਹੇ। ਕਈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ। ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉਹ ਅਟਲ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਰੌਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ? ਮੋਰਲ ਸਟਰੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਮੋਰਲ ਸਟਰੈਂਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਕੁਰਕੀ ਉੱਤੋਂ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਪੈਂਦੀ ਆ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਘਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, 2 ਜਾਂ 3 ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ MLA ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਹਨੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ MLA ਬਣਾਤੇ ਜੀ? ਕਿ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਜਨਮ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਕਿੰਨੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ। ਕਿਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਤੀ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ। ਤੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਅਣਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਿਰਜੀ ਸੀ, ਉਸ ਅਣਖ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਤੇ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਂ ਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋਂ ਹਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ। ਇਹ ਸਨ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਸਰਦਾਰ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਝਾਅ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ।